व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करांगे कि यूक्रेन क्राइसिस मौके जिथे टर्की ने रूस के हमले की निखेधी की है उत्थे बहुत सारे इस्लामिक मुल्कों का झुकाव रूस वाल है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो रूस के दौरे ते हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुनने लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो रूस वालों फुल स्केल यूक्रेन के उत्ते सारिया डायरैक्शनस तो ज़मीनी भी हवाई भी हमले तो बाद दुनिया के मुल्कों दियां पोजीशनस कौन कित्थे खड़ा है इस दे उत्ते चर्चा हो रही है। और जिवें असीं पहले सैगमेंट्स दे विच डिस्कस किया है कि अमेरिका और नैटो उन्हां दी फेलियर का नतीजा है कि उन्होंने एक पासे ਜਿਹੜਾ उस यूक्रेन ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਡਿਸਾਈਸਿਵਨੈਸ ਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਜਿਹਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਹਥਿਆਇਆ ਸੀ और उस पीरीयड दे विच ही यूक्रेन दे दो जिहड़े ईस्टर्न यूक्रेन दे विच प्रोविंसिस उन्हां दे विच हथियारबंद गुरिले भेजने शुरू किए सी। जिवें इंडिया ने मुक्ति बाहिनी दे नां थल्ले पाकिस्तान तोड़न दी लाइन की 3-4 दिन पहला ही पुतिन ने उन्हां सैपरेट जिहड़े सी रीजन उन्हां नूं मानता दित्ती एज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूक्रेन और हुण फुल स्केल हमला। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 1-to-1 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਟੋ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਇਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। पर दिलचस्पी की इंडिया का असी जिक्र किया कि भी वो मूँह च कोड़ किरली वाली गल है। एक पासों अमरीका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनया होया अगेंस्ट चाइना, पर हुण इस मुद्दे ते चाइना और रशिया ये तो जिहड़े ने वो ब्रदर्स ने, आयरन ब्रदर्स। और चीन ने तो बेशक चीन भी ये कह रहा जबानी कलामी कि जी गलबात राही मसला हल होए गलबात, पर वो तो रूस के नाल खड़ा है और वो अमरीका नूं और दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਵੱਕਾਤ ਸੀ उन्हें बिट्रे किया टोटली, तो रशिया दे भी खुल के क्योंकि विदन इंडिया भी ये है कि भाई तुसी एक पासे ये लाइन लैंदे हो जी कि कोई भी असी यूनीलैटरली फैसला ना ले, जिवें LAC के मामले तुसी चाइना नूं कहंदे हो ये रशिया तो सॉवरनिटी तोड़ रहे। हुण दिलचस्पी इस गल च होनी मेरी हुई कि भी इस्लामिक मुल्कों का की लाइन है, क्योंकि जिहड़ी हुण दुनिया एक नवे हिस्से च पोलराइज हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की गल भी होंदी रही है, पर मल्टीपोलर की थां अगेन बाईपोलर वाली गल जा रही है कि एक पासे चाइना रशिया ईरान ये एक ब्लॉक है, दूसरे पासे ज़ाहिर है वैसटर्न यूरोप अमेरिका और उत्थे इंडिया उस है कि इस्लामिक मुल्क कित्थे ने। सो ज़ाहिर असीं कल गलबात कीती सी कि इमरान खान जिन्हां दी रशिया विजिट नूं चाइना ने ही फैसिलिटेट कीता, वो जदों ईवन रशियन फोर्सिस ने फुल स्केल अटैक किया यूक्रेन के उत्ते तो इमरान खान मास्को दे विच मौजूद सी और उस पीरीयड दे विच अज उन्हां दी वो तस्वीर भी है कि जिहदे च पुतिन दे नाल गलबात कर रहे हैं और वो सारे च उन्हां दी पूरी टीम उन्हां दे एडवाइज़र फॉरेन मिनिस्टर सारे फुल वड्डा डेलीगेशन है सारा कि जी असीं जिहड़ा उन्हां दी मुलाकात हुई और डिस्कसिस डिवेलपमेंट्स इन साउथ एशिया ये सारियां। पर इस मौके ते भावें ये ट्रिप पहला प्लान की हुई सी, जे कैंसल करदा पाकिस्तान तो इवें लगना सी जिवें जिहड़ा वो रूस नालों डिस्टेंस कीता है जां चाइना नूं नाराज़ कीता है। पर इस दे नाल भी पाकिस्तान हालां पाकिस्तान ने कोई ये नहीं है भी हमायत की जिवें सीरिया ने की है,
ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਟਰਕੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਰਕੀ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਟਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਰਾਦਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਏ, UAE ਹੋਏ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਟਿਲਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 1.5% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 5 ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਕੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਧਰ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਨ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਮੀਨੀਆ ਔਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਥਰੋਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਡਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਖੁਦ ਯਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਰਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਯਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀਟੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੀ ਤਾਕਤਵਰ। ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਖਮੀਨੀ ਨੇ 1979 'ਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਭਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ OIC, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਨ ਦਾ ਨੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ OIC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ UAE ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ UAE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 57 ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 65-70% ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਇੱਧਰ ਨੇ 2 ਉੱਧਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਰਾਕ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਗਦਾਫੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਬੀਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਹੁਸਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਇਜਿਪਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਸਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਜੀਮ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨਸ, ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਾਇਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਤਿਨ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 15 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।